میں ابو کا وہ طویل اور مفصل خط اپنے پڑھنے والوں کی معلومات کے لیے پیش کر چکا ہوں، جس میں انہوں نے اپنے سفر آسام کی روداد گویا حرف بحرف لکھی تھی، جیسا وہ امی سے وعدہ کر گئے تھے۔ آغازی میں یہ بتا دیا تھا کہ ابو اور ان کے ساتھیوں کو جو عجیب و غریب اور ہولناک واقعات پیش آئے یا خود جن تجربات سے گزرے، ان کی تمام تفصیلات وہ اپنے خط میں بیان کرتے رہے، اور اس سرگزشت کا پہلا حصہ انہی کی یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ مگر ابو کے علاوہ مس کلارا بھی امی کو خطوط لکھتی اور اس میں اعتماد یا انڈرسٹینڈنگ کی دلچسپ کیفیت بیان کرتی رہی، جس پر دونوں نے اتفاق کر لیا تھا۔ چنانچہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے سے مس کلارا کا جو خط موصول ہوا، اپنے قارئین کی دلچسپی اور معلومات کے لیے اس کا ترجمہ بھی درج ذیل کرتا ہوں۔ نواب زادی انجمن، کلکتہ سے صرف تمہارے خط کی رسید بھیج سکی تھی، کیونکہ جب خط موصول ہوا ہم لوگ روانہ ہو رہے تھے۔ کئی روز کے دلچسپ سفر کے بعد ایک آرام دہ بنگلے میں قیام ہوا تو اب تفصیل خط تحریر کر رہی ہوں۔ ابھی ہمارے سفر کی ابتدا ہے، مگر اتنے دلکش مناظر اور ایسی عجیب اور خطرناک حالات سے دوچار ہو چکی ہوں کہ خود کو ماضی کی مہماتی داستانوں یا الف لیلا کی سحر انگیز اور خطرناک دنیا کی ایک لڑکی سمجھنے لگی ہوں۔ آج تک صرف مشرقی کہانیاں سنی تھی، مگر اب خود پراسرار مشرقی ایک عجیب اور ہوشربا کہانی میں ڈھلتی جا رہی ہوں۔ تمہاری ہدایت اور فرمائش کے مطابق ناصر کی بیٹی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کی ابتدا کشتی کے سفر میں ایک خطرناک حادثے سے ہوئی۔ یقیناً ناصر نے اپنے خط میں تمہیں اس حادثے کی تفصیلات لکھ دی ہوں گی۔ انجمن، میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ناصر تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تمہاری محبت کو کائنات کی انمول شے سمجھتا ہے۔ وہ تنہا ہو یا میرے ساتھ، تمہارا خیال کسی لمحے اس سے جدا نہیں ہوتا، اور ایک ایسے مرد کو جو تمہارا دیوانہ اور اپنی تنہائی کو بھی ایک انجمن سمجھتا ہے، تمہارے حلقے سے نکالنا اور اس کی تفریح و دلچسپی کا سامان فراہم کرنا بہت ہی مشکل، بہت ہی صبر آزما کام ہے جو تم نے مجھے سونپ دیا۔ بہرحال میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ اداس نہ ہو۔ کشتی کے سفر میں اس نے تمہارا خط پڑھنے کو مانگا تاکہ معلوم کر سکے کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں کیا لکھ دیا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ تمہیں نے تاکید کی تھی کہ اس خط کی بعض باتیں ناصر کو معلوم نہ ہو، خاص طور سے تمہارا وہ خواب جس کی بنا پر تم نے مجھے کچھ ہدایات کی، کچھ اجازت دی ہے۔ مگر کشتی کا سفر ختم ہونے کے بعد ہم ڈاک بنگلے میں پہنچے، وہ ناظر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملا تو میں نے تمہارے خط کی صرف چند سطریں سے پڑھنے دی، جن میں تم نے مجھے صبح کی بیٹری پہنچانے اور شام کو اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کی ہدایت کی تھی۔ ناصر انہی سطور کو پڑھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ اگر پورا خط پڑھنے کو دیتی تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ انجمن، میں نہیں جانتی تم اپنے قابل فخر اور بے مثال شوہر کے لیے کوئی انوکھا تجربہ کر رہی ہو، یا تمہارے حد سے بڑی ہوئی محبت سفر میں بھی اس کی تفریح اور دلچسپی کا خیال رکھتی ہے، یا پھر عجیب و غریب خواب نے تمہارے دل میں کچھ نئے جذبے پیدا کر دیے ہیں اور تم سفر کی سہولتوں اور آیتوں کے پس منظر میں اپنے ناقابل یقین خواب کی تعبیر فراہم کر رہی ہو۔ مگر یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی سنسنی خیز ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا والا و شائستہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے چھین نہیں سکتی، تمہارے تصور سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے ایک زبردست کشش محسوس کرتی ہوں۔ کچھ یوں لگتا ہے کہ ناصر کے بغیر میری اپنی زندگی کی کہانی ادھوری رہ جائے گی، اور میں کسی کی بات کو ادھوری چھوڑنے کی عادی نہیں۔ انجمن، اگر تم کوئی دلچسپ اور انوکھا تجربہ کر رہی ہو تو مجھے خطرہ ہے کہ اس تجربے میں ہار جاؤ گی، اور اگر یہ تمہارے خواب کی تعبیر کا آغاز ہے تو ناصر سے میری دلچسپی بڑی ہے۔ قدرت کا پراسرار عمل تمہارے فہم سے بھی بالا ہے، اور میں بھی اس حیرت انگیز اتفاق کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم ناصر کی رفیق حیات ہو اور میں ناصر کی رفیق سفر ہوں، اور قدرت نے مجھے اور ناصر کو ایک ایسے سفر میں یکجا کر دیا ہے جس کا انجام ہم سے اوجھل ہے۔ مگر ہر بات کا جو شروع ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور ہر عمل کسی نہ کسی انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ ہم بھی یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ تم نے اپنے خط میں بعض خطروں اور اندیشوں کا ذکر کیا تھا۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ناصر کو خطروں میں نہیں کودنے دوں گی، اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، اور اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے بچانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ تمہاری طرح وہ بھی مجھے عزیز ہے۔ یہ ڈاک بنگلہ جہاں ہم نے قیام کیا ہے ایک ایسی خوبصورت وادی میں تعمیر کیا گیا ہے جس پر سیر و خیال کا گمان ہوتا ہے۔ یہ جگہ الف لیلا کی دنیا کا کوئی حسین ترین گوشہ یا پھر زمین پر فردوس کی تصویر معلوم ہوتی ہے، اور ایسے مقامات عشق و محبت کے لیے انتہائی موزوں ہوتے ہیں۔ میں نے رات ہی کو فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ناشتے کے بعد اس وادی جنت نظیر کی سیر کرنے جاؤں گی۔ چنانچہ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں نے ناصر کو سیر کی دعوت دی اور اس نے یہ دعوت بخوشی قبول کر لی۔ سیر کے دوران وہ پہلے سے کچھ زیادہ بے تکلفی کا اظہار کرتا رہا۔ شاید تمہارے خط کی ان چند سطروں کا اثر تھا
جو رات میں نے اسے پڑھا دی تھی، یا اس دل فریب وادی کی سحر آفری فضا نے اس کے دل میں رومان کا جذبہ پیدا کر دیا تھا؟ بہرحال اس کی گرم جوشی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ حالات کی رفتار میرے حق میں ہے، مگر ناصر ایک ایسا مرد ہے جسے کوئی لڑکی آسانی سے نہیں جیت سکتی۔ وحشی ہرن کی طرح قدم قدم پر بدک جاتا تھا اور بات بات پر تمہارا ذکر کرتا ہے۔ سیر کرتے ہوئے جب ہم ڈاک بنگلے سے بہت دور مغربی پہاڑی کی ترائی میں گئے، جہاں چھتری دار درختوں کا جنگل اور اس جنگل میں بہتا ہوا ایک چشمہ کسی جادو یا خواب کا سا منظر پیش کرتا ہے، میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر ناصر کو مزید رکنے کی دعوت دی اور وہ مسکرا کے کہنے لگا، مجھے سفر کی قابل رہنے دو گی یا نہیں؟ میں نے بھی ترغیب کا پہلو پیش کیا، کیا سفر کی رعایت کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ اس نے پھر انکار کیا، میں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کبھی رعایتی نمبر لے کر پاس نہیں ہوا، ہمیشہ اپنے میرٹ پر پاس ہوتا رہا ہوں۔ میں بھی یک لخت بدل گئی، بہت اچھا، اب تمہیں سفر کی کوئی رعایت، کوئی سہولت نہیں دوں گی، یہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑی اور اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی جلدی ناراض ہو جاتی ہو؟ ناراض نہیں ہوئی، صرف سفر کی رعایتیں اور سہولتیں ختم کی ہے، کیونکہ رعایتی نمبروں پر پاس ہونا مجھے بھی پسند نہیں۔ میں تو مذاق کر رہا تھا تم سے، میں جانتی تھی اس نے مذاق نہیں کیا، اس کی ہر بات میں ایک وزن، ایک وقار ہوتا ہے، مگر میرے ناراضگی کے خیال سے اس نے اپنے رویے میں پرکشش اور حسین لچک پیدا کر لی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے بال بکھیر دیے اور ایک لٹ چوم لی۔ دیکھو تمہاری رعایتوں سے فائدہ تو اٹھا رہا ہوں۔ میں بے اختیار مسکرا دی اور اپنے بال ٹھیک کر کے بولی، چلو واپس چلیں۔ نہیں، سیر کریں گے۔ اور مجھے ساتھ لگائے جنگل میں گھومتا رہا، بڑی دلچسپ باتیں کرتا رہا، مجھے ہنساتا رہا، خود ہنستا رہا اور باتوں کی تان اس فکرے پر ٹوٹتی، میں تمہیں سفر میں بور نہیں ہونے دوں گا، تم مجھے انجمن سے چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک لمحہ ٹھہر کے بولا، کلارا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے دوستی چاہتا ہوں، مگر میری محبت صرف انجمن کے لیے ہے۔ پھر مجھے زندگی کا فلسفہ سمجھانے لگا۔ عورت کا حسن اس کے شباب کے ساتھ ہی ڈھل جاتا ہے اور مرد کی جوانی وقت گزرنے کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ نہ مرد میں پہلے سا جوش و خروش ہوتا ہے، نہ عورت میں پہلی سی دلکشی باقی رہتی ہے، مگر دونوں کے مزاج، خیال اور جذبے یکساں ہو تو زندگی کا طویل سفر بڑے مزے سے کٹ جاتا ہے اور کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے اور انجمن کے درمیان یہی باتیں مشترک ہیں اور ہم دونوں حسن اور جوانی کی عمر گزر جانے کے بعد بھی ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرتے رہیں گے۔ مجھے ناصر کا یہ فلسفہ بہت پسند آیا۔ چپ چاپ ساری باتیں سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہو گیا تب بولی، کچھ اور بھی کہو گے؟ جو مجھے کہنا چاہیے تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اس نے مجھے، میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا، جیسے میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے، پھر اپنی بات شروع کی۔ ناصر، میں تمہیں انجمن سے چھیننا نہیں چاہتی، بلکہ تم دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہوں۔ تم انجمن کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اپنی رفیق سفر سے بہت قریب ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان بھی ایک تعلق اور ایک جذبہ ہے جسے دوستی کا نام دیتے ہو۔ ہم کسی جذبے کو کوئی نام رکھ دیں، اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ وہ ایک دلچسپ حیرت سے دوچار ہونے لگا، مگر میں نے محبت اور دوستی کے نازک رشتوں پر بحث نہ چھیڑی اور ایک نیا پہلو نکالا۔ چلو، میں تمہاری دوست سہی، دوست لڑکی بھی نصف محبوبہ ہوتی ہے، مگر ایک لڑکی کی حیثیت میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، بہت خوبصورت ہو، بہت دلکش ہو۔ کہیں مجھے رعایتی نمبر دے کر تو پاس نہیں کر رہے؟ اس سوال پر ناصر کہکہا مار کر ہنسا، میں بھی ہنسی، اور جب ہنسی تھمی وہ کہنے لگا، کلارا تمہاری خوبصورت دلکشی کو کسی بھی معاملے میں رعایتی نمبروں کی ضرورت نہیں، تم سچ مچ بہت حسین اور محجبین لڑکی ہو، مجھے بہت اچھی لگتی ہو، جب تم تحکم کے لہجے میں بات کرتی ہو تو اور اچھی لگتی ہو۔ آؤ ہم اس بات پر سمجھوتا کر لیں کہ سفر میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، دوستی نبھائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور میں نے وہ ہاتھ تھام لیا۔ پھر دنیا کے دستور کے مطابق ہم نے رسمی طور پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور ڈاک بنگلے لوٹ آئے۔ تم نے خواہش کی تھی تمہیں حالات سے آگاہ کرتی رہوں، اس لیے ساری تفصیل لکھ رہی ہوں۔ میرے اور ناصر کے درمیان فی الحال دوستی اور امن کا معاہدہ ہو گیا ہے اور میں اس معاہدے کو کسی وقت بھی باہمی اشتراک میں بدل سکتی ہوں، مگر جیسے تم اپنے جبری خواب سے ایک نتیجہ اخذ کر رکھا ہے، اسی طرح میں بھی تمہارے وہم کے مطابق حالات کے بدلنے کا انتظار کروں گی۔ میری پیاری انجمن، دعا کرو کہ تمہارا خواب صرف تمہارے وہم کی پرچھائی ہو، کیونکہ اکثر خواب آدمی کے اپنے ہی خیالات کا عکس ہوتے ہیں، اور ہم پروگرام کے مطابق 2.5-3 ماہ کے اندر لوٹ آئیں۔ مگر ایک بات تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ واپسی پر جب میں ناصر کے ساتھ لاہور آؤں گی، وہ تمہارے سامنے بھی اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا نہیں سکے گا۔ ننھے امجد ناصر کو میری طرف سے پیار کرنا اور اس کے لیے بہت سے تحفے لے کر آؤں گی۔ تمہاری دوست کلارا ہرش۔
मेरी उम्र इन दिनों 6 साल से ज्यादा नहीं थी। जब मैं पीरू के हमरा स्कूल से लौटा तो पीरू ही मुझे स्कूल छोड़ने जाता और स्कूल से लेकर आता था। अम्मी अपने कमरे में मिस क्लारा का खत पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेताबाना मुझसे लिपट गई और झटपट मेरे दोनों गालों पर 2 बोसे दिए। मैं हैरान सा था। बोली, ये तुम्हारी क्लारा आंटी का प्यार है जो उसने आसाम के आखिरी डाक बंगले से तुम्हारे लिए भेजा है। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मिस क्लारा हरीश मेरी आंटी है, वरना इससे पहले तो इसका नाम सिर्फ क्लारा के नाम से होता था। मालूम नहीं क्यों अब्बू के सफरे आसाम में अम्मी मिस क्लारा को बहुत अहमियत दे रही थी। मेरे नन्हे से ज़हन ने सवाल किया, वो आंटी कैसे हो गई? तुम्हारे अब्बू की दोस्त है, हमारी भी दोस्त है, इसलिए तुम्हारी आंटी हुई। बात कुछ समझ में आई, कुछ ना आई, मगर मैंने ज़हनी तौर पर मिस क्लारा को अपनी आंटी तस्लीम कर लिया। अब्बू के तवील खत की तरह इसमें भी अपने मकतूब में बहुत सी तफसीलात बयान कर दी थी जिनसे हालात की नजाकत का पता चलता था। अम्मी ने अपने किसी ख्वाब की बिना पर क्लारा आंटी से कुछ फरमाइश की थी जिनसे एक नई सूरत पैदा हो गई। रामपुर में तो उन्होंने अब्बू को निगार के शबकून से बचा लिया था, मगर इस सफर में उन्हें खुद रायतें दी और सहूलतें दे रही थी और अब इस बात पर मुतमईन थी कि अब्बू ने क्लारा आंटी के साथ दोस्ती कर ली है, मगर आंटी के किसी खत को सुनाती नहीं थी। अलबत्ता अब्बू के खतूत का एक खुलासा अम्मा भी और मियां बादशाह को सुना दिया करती थी और वो बेटे की खैर व आफियत मालूम करके खुश हो जाते थे। ये एहतियात गालिबन इसलिए मलहूज रखती थी कि इन खतूत में बाज बातें ना गुफ्तनी भी होती जिन्हें वो सासुर को बताना मुनासिब ना समझती थी। अम्मी उन खतूत को बड़ी एहतियात और हिफाजत से अपनी प्राइवेट अलमारी में मुकफ़ल कर दिया करती थी और आज मैं इन्हीं खतूत से इस होलनाक सफर की दास्तान तरतीब दे रहा हूँ जिसने हम सबको लर्जा बर अंदाम कर दिया था। अब्बू और क्लारा आंटी के जो खतूत में पेश कर चुका हूँ वो 25 अप्रैल 1914 को शुमाल मशरकी सरहदी एजेंसी के आखिरी डाक बंगले से रवाना किए गए थे जो हमें 2 मई को मौसूल हुए। अब ये खत ही इनसे निस्फ मुलाकात का जरिया थे। अम्मी ने इसी डाक बंगले के पते पर दोनों को अलग-अलग खत लिखे और जवाब का इंतजार करने लगी। 19 मई 1914 को हमें 2 खत मौसूल हुए, मगर इनमें अम्मी के खतूत का जिक्र तक नहीं था क्योंकि वो दोनों खत 3 मई को लिखे गए थे, जबकि अम्मी के लिखे हुए खत 7 मई को लाहौर से पोस्ट किए गए। पहले मैं अब्बू का खत नकल करता हूँ, फिर क्लारा आंटी के खत का तर्जुमा पेश करूंगा। सरहदी एजेंसी के आखिरी डाक बंगले में क्याम के दौरान अब्बू ने आसाम के सरहदी कबाइल और इनकी नीमवहशी जिंदगी के बारे में बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात फराहम की थी। अंजुमन, तुम जानती हो मैं अपने जर्मन दोस्त के हमरा आसाम और ग्रेट हिमालय का तहकीकी सर्वे और तारीख व आसार की तलाश में निकला हूँ। इसलिए डाक बंगले में क्याम के दौरान में आसाम के सरहदी कबाइल से राब्ता पैदा करने, इनकी कदीम तरीन लोक कहानियां सुनने, नीज इस इलाके की अजीबोगरीब रवायात और पुरानी रसूमात के बारे में जानने के लिए अपने आसामी गाइड के जरिए अब्दुल की खिदमत हासिल कर ली, जो इस इलाके में बड़ा होशियार और तजर्बाकार राहबर माना जाता है। अब्दुल यूं तो शुमाली आसाम के इलाके निजाम घाट का मुसलमान बाशिंदा है, मगर इसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सरहदी कबाइलों के दरमियान गुजरा है। वो न सिर्फ इनके रस्म रिवाज से वाकिफ बल्कि कई नीम वहशी कबाइल से मेल जोल भी रखता है। तुम्हें यह भी बता दूं कि आसाम के सरहदी कबाइल का जो सदियों से नस्ल दर नस्ल इन्हीं पहाड़ों पर आबाद हैं, ना तो कोई मजहब है, ना कोई मुआशरा और ना निजाम। जमाने कदीम से वो अजीबोगरीब तोहमात और तिलिस्मात का शिकार रहे हैं और आज के दौर में भी जब दुनिया तरक्की की कई मंजिलें तय कर चुकी है, वो कदीम तरीन जाहिलाना रसूम की बड़ी सख्ती से पाबंदी करते और इन्हीं को अपनी नजात का जरिया समझते हैं। बाज कबीले भूत प्रीत और बदरूहों को मानते ही नहीं, इनकी पूजा भी करते हैं। इनका अकीदा है अरवाह खबीसा बस्तियों और इंसानों के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं और भूत प्रीत वीरान और सुनसान मुकामात पर बसेरा करते हैं। अगर इन्हें खुश न रखा जाए और चढ़ावे न दिए जाए तो आदमियों के दर पे आजार हो जाते या उनके अंदर घुसकर वबाले जान बन जाते हैं। वो समझते हैं बदरूहें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां वबाएं नहूसतें फैलाकर इंतकाम लेती हैं और कभी कभी आदमी को जमीन पर इस तरह पटक देती हैं कि वो दूसरा सांस भी नहीं ले सकता। हमारे पंजाब में जाली पीर मुर्शद और आमिलाने रूहानी लोगों को इसी किस्म की जाहिलाना तोहमात में मुब्तला करके लूटते, तावीज गंडा करते और आदमियों और खास तौर से जवान औरतों के अंदर घुसे हुए जिन भूत निकालने का धंधा करते हैं, जो बेचारी हिस्ट्री की मरीज होती हैं। कभी कभी तो पीर साहिबान इन्हें भगाकर भी ले जाते हैं और अपनी रूहानी करामात के जलवे दिखाते हैं। हालांकि जिन्नात का यह तस्वुर ही गलत है। मेरे नजदीक इस कुर्रा अर्ज पर आदमी से बड़ा जिन अभी पैदा नहीं हुआ जो कायनात को मुसख्खर करने में कोशा है। आसामी कबाइल की तवहम परस्ती इंतहा को पहुंची हुई है, जिसकी वजह से ये कबीले खबीस रूहों, चुड़ैलों और भूतों के ख्याली बुत बनाकर जो इंतहाई खौफनाक और डरावने होते हैं,
सुनसान गुफाओं या वीरान पहाड़ी मंदिरों में रख देते हैं। इनकी पूजा के दिन मुकर्रर करते, सालाना त्योहार मनाते और बेहंगम नाच करके समझते हैं कि इनसे इनके शर से महफूज रहेंगे। कभी कभी तो भूले भटके अजनबी मुसाफिरों को पकड़कर भूतों और बदरूहों पर भेंट कर देते हैं और इनके खून की कुर्बानी से अपने खबीस देवताओं को खुश करते हैं। बास कबीले भूत प्रेत को मानते जरूर है मगर इनकी पूजा नहीं करते। वो इनकी नहूसतों और शरंगेजियों से बचने के लिए जादू टोने करते और इन्हें नजराने देते, चढ़ावे चढ़ाते हैं। उनके अकीदे आसाम के हिंदुओं और बुद्धों से बहुत मुख्तलिफ और देवी देवता भी अलग थलग है, मगर तमाम नीम वहशी कबीलों में एक बात मुश्तरक है और वो है तवाहम परस्ती, भूतों चुड़ैलों और बदरूहों पर एतकाद और जादू टोना। आमतौर पर कबीले का सरदार ही पुरोहित भी होता है जो यात्रियों या भूत प्रीत के मरीजों से नजराने वसूल करता है। मुझे ये सारी मालूमात अब्दुल से हासिल हुई, जिसे मैंने बाकायदा मुलाजिम रख लिया है। वो इस मुहावती सफर में हमारी रहनुमाई करेगा। सरहदी कबाइल की कहानियां, जाहिलाना रसूम और रिवाज की हकायतें और तवाहम परस्ती की होशरुबा दास्तानें सुनकर मेरे दोस्त प्रोफेसर विलियम हर्श, मुझे और मेरे साथ कलारा को भी उनकी कदीम तरीन गुफाएं और पहाड़ी मंदिर देखने का शौक पैदा हो गया, जहां भूतों के सदियों पुराने बुत आज भी इसी तरह पूजे जाते हैं जैसे सैकड़ों हजारों वर्ष पहले पूजे जाते थे। अब्दुल ने पाखू कबीले के एक भूत मंदिर का जिक्र किया जो डाक बंगले के शुमाल मशरिक में करीबन 24 या 25 मील के फासले पर वाक़े है। यह भी वाज़ेह कर दूं कि पाखू कबीले की एक शाख आसाम की रियासतों मणिपुर, त्रिपुरा और मशरिकी बंगाल के चट्टागांग डिवीजन में भी पाई जाती हैं, जो बौद्ध धर्म की पैरों और देवताओं को मानती है, मगर शुमाल मशरिकी सरहद का पाखू कबीला इससे मुख्तलिफ अकायद रखता है। कलारा मुझे बार बार उकसा रही थी कि भूत मंदिर देखना चाहिए। तुम ये सुनकर हैरान होगी कि कुदरत ने उसे हुस्न जमाल से ही नहीं नवाजा, एक निडर और बेबाक तबीयत भी बख्शी है। मैंने अब्दुल से पूछा, क्या हम पाखू कबीले का भूत मंदिर देख सकते हैं? अब्दुल ने बताया, कबायली गैर लोगों, खास तौर से गैर मुल्कियों को अपने मंदिरों में नहीं आने देते, मगर पाखू कबीले का सरदार मुझे जानता है और जब इसे लालच दिया जाएगा कि मुहज़्ज़ब दुनिया के दो बड़े आदमी पाखों के सरदार भूत को देखने और चढ़ावा देने आए हैं तो शायद मान जाए। मिसिज स्टीला को भूत मंदिर से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर प्रोफेसर और क्लारा की खातिर वो भी तैयार हो गई। हमने जिम और बोदी को साथ लिया और खच्चरों पर सवार होकर अब्दुल की रहनुमाई में पाखू कबीले की तरफ रवाना हुए और सहपैर के करीब पाखू की सरहद पर पहुंच गए। तन्हा अब्दुल कबीले में गया था कि सरदार से बातचीत कर सके। अब्दुल ने उसे चढ़ावे का लालच दिया और वो हमें अपने सरदार भूत के दर्शन कराने पर तैयार हो गए। अंजुमन, शायद स्टीला की तरह तुम्हें भी इन भूत मंदिरों से कोई दिलचस्पी ना हो, क्योंकि ये इंसान की तवाहम परस्ती की यादगारें हैं और इसी तवाहम परस्ती की तुफैल मशरिक मगरिब से पीछे रह गया है। मगर मगरिब की एक नौजवान और खूबसूरत लड़की मेरी हमसफर है और वो बर्रे सगीर के इस नीम वहशी इलाके में कदीम जिंदगी के आसार और रस्म रिवाज की दरियाफ्त में गहरी दिलचस्पी रखती है। ये तफसीलात इसलिए दर्ज कर रहा हूँ कि मेरी अजीज जान अंजुमन भी इन मालूमात के सिलसिले में कलारा से पीछे न रहे। फिर तुम्हारे लिए तो इन मालूमात में दिलचस्पी का एक और पहलू भी है कि कबायली जिंदगी का ये खाका इस मुल्क की रसूमात पेश करता है जिसमें तुम रहती हो, इसलिए तुम्हें ये बातें मालूम होनी चाहिए। पाखों का भूत मंदिर थोड़े ही फासले पर एक दुश्वार गुजार घाटी की गुफा में था। सरदार और इसके दो नायबों के पीछे पीछे हम घाटी में पहुंचे और मिशलों की रोशनी में गुफा के अंदर दाखिल हुए, जो सुरंग की मानित तवील और तारीख थी, मगर अंदरूनी हिस्सा काफी खुला था। गुफा के आखिरी सिरे पर एक बड़ी चट्टान को तराश कर देव कामत और खौफनाक भूत की शक्ल में तब्दील कर दिया गया था, जिसे देखकर खौफ आता। यही करीब हैबत बुत पाखों का सरदार भूत था। स्टीला जो प्रोफेसर हर्ष के साथ थी, इतने बड़े मुहीब और बदशक्ल बुत को देखकर डर गई और इससे अपनी छाती पर सलीब का निशान बनाया ताकि सरदार भूत के शर से महफूज रहे। मगर कलारा ने, जो मेरे साथ थी, किसी किस्म के खौफ का इजहार नहीं किया। हालांकि इसकी दहशत अंगेज और भयानक सूरत देखकर, जो मिशलों की रोशनी में कुछ और ज्यादा मकरूर डरावनी लग रही थी, एक अजीब सी वहशत का एहसास होता था। सरदार भूत की शक्ल ही खौफनाक नहीं थी, बल्कि इसके हाथ पांव, बाजू, टांगे और दीगर अज़ा को भी बड़े भयानक अंदाज में तराशा गया था, क्योंकि पांखों के नजदीक वो तमाम भूतों की मर्दाना शक्ति का मजहर था। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि कलारा की कुव्वत मुशाहिदा बहुत तेज है और इसकी निगाह किसी जिंदा हस्ती या मंजर या तस्वीर के उन गोशों को भी तज्जिया करती है जिनकी तरफ से आम आदमी तवज्जो नहीं देता या इन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर देता है। सरदार भूत को देखकर इसने मेरा हाथ दबाया और सरगोशी की। बहुत खौफनाक और ताकतवर भूत है, यकीनन इसे पांखों की चुड़ैलें पसंद करती होंगी। बाद में इस ख्याल की तस्दीक हो गई कि वो चुड़ैलों का महबूब भूत है।
اسی لمحے عبدل نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے کلارا نے آگے بڑھ کر چاندی کے 2 روپے اس خبیث بت کے چرنوں میں رکھ دیے۔ ہمیں دیکھ کر پروفیسر بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی 2 روپے بھیٹ کیے، مگر اسٹیلا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ چڑھاوا دینے کے بعد ہم نے اس بت کو قریب سے دیکھا جو ایک چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ پروفیسر ایک بہت بڑے مہذب شیشے سے تراشیدہ چٹان کا جائزہ لینے لگا تو پانکھو سردار نے بڑی گھبراہٹ اور پریشانی میں آگے بڑھ کر شیشہ چھین لیا۔ اس کا خیال تھا ہم سردار بھوت پر کوئی جادو کر رہے ہیں، مگر عبدل نے آسام کی قبائلی بولی میں سے سمجھایا کہ پروفیسر اپنے علم سے بھوت کی عمر کا پتہ لگانا چاہتا ہے۔ سردار اور اس کے دونوں نائب بڑے حیران تھے کہ شیشے سے بھوت کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم عبدل نے ان کو سمجھا بجھا کر نہ صرف مہذب شیشہ لے لیا بلکہ مزید 2 روپے چڑھاوے کے عوض بھوت کا معائنہ کرنے پر راضی بھی کر لیا۔ پروفیسر ولیم ہرش نے تراشیدہ بت کا بغور جائزہ لیا اور اپنے اس تجربے کی بنا پر جو اسے پتھروں اور ہڈیوں کی تحقیق کے ضمن میں حاصل ہے، کسی الجھن کے بغیر اس خیال کا اظہار کر دیا کہ چٹان کم و بیش 1500 سال قبل تراشی گئی ہوگی۔ ہم نے اس گپا کا بھی اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ اندرونی پتھر کاٹ کر اسے وسیع کیا گیا تھا اور یہ عمل بھی اتنا ہی پرانا تھا۔ بعد ازاں سردار نے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ پانکھو قبیلہ اس سردار بھوت کو 2000 سال سے نسل در نسل پوچھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ بھوت کی عمر کا اندازہ سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور پروفیسر کو جادوگر سمجھنے لگا۔ پانکھوں کے سردار بھوت میں اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہ تھی کہ وہ انتہائی بدصورت، خوفناک، عظیم طاقت کا مظہر اور 2000 سال پرانا تھا، جسے بڑے بھدے انداز میں تراشا گیا تھا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ یہاں بعض قبیلے ہزاروں سال سے آباد اور اپنی قدیم رسومات کے پابند ہیں، یہ خیال اب یقین میں تبدیل ہو چلا تھا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے قدیم آدمی کا گہرا تعلق ہے اور کہیں نہ کہیں پتھر کے زمانے کے تاریخی آثار ضرور ملیں گے۔ پانکھوں کے سردار بھوت کو دیکھ لینے کے بعد آسام کے نیم واشی قبیلوں سے ہماری دلچسپی بڑھ گئی۔ پروفیسر نے خواہش ظاہر کی کہ بعض دوسرے قبائل کے مندر بھی دیکھے جائیں اور ان کی روایتیں سنی جائیں۔ عبدل نے بتایا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا کوکی قبیلہ ہے۔ بہت عرصہ پہلے پانکھوں کی طرح کوکی قبیلے کے کچھ گروہ بھی آسام کے زیریں علاقے اور مشرقی بنگال کی پہاڑیوں پر جا بسے تھے، مگر اس کی ایک پرانی شاخ آج بھی شمال کی طرف ایک پہاڑی وادی میں آباد ہے اور اس کے رسم و رواج بھی سب قبیلوں سے مختلف اور پرانے ہیں۔ کوکی لوگ بھی بھوت پریت اور بدروحوں کے پجاری اور اپنے آپ کو اس علاقے کے قدیم باشندے سمجھتے ہیں۔ ایسے قدیم قبیلے کی روایتیں اور پرانے رسم و رواج کی تحقیق ضروری تھی، مگر عبدل نے یہ انکشاف کر کے ہمیں حیران کر دیا کہ کوکی سردار سے سب لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دیتا ہے۔ اس انکشاف پر کلارا تو ہمارے دلچسپی کو اچھل پڑی اور بولی، پھر تو کوکی سردار ونڈرفل آدمی ہے، اس سے ضرور ملنا چاہیے۔ ساتھ ہی میرے قائم نے آہستہ سے کہا، شاید ہم دونوں کو کہیں غائب کر دے۔ کیا وہ نذرانے کے عوض اپنا بھوت مندر دکھانے اور ہمیں قبیلے کے بارے میں کچھ بتانے پر تیار ہو جائے گا؟ عبدل اس علاقے کا مشہور گائیڈ ہے، ٹوٹی پوٹی انگریزی کے علاوہ اردو بھی بول لیتا ہے اور قبائلی زبان قبائلی لہجے میں بولتا ہے۔ اس نے جواب دیا، بڑا مغرور اور اکھڑ آدمی ہے، میں ٹرائی کروں گا۔ عبدل کوکی سردار کی طرف بھیجا گیا۔ وہ بڑی دلچسپ معلومات کے ساتھ لوٹا۔ اس نے بتایا کہ سردار چڑھاوے کے عوض بھوت مندر دکھانے پر تیار ہو گیا، مگر کچھ آدمیوں نے مخالفت کی اور یہ کہہ کر کوکیوں کو خوفزدہ کر دیا کہ اگر غیر ملکی ہمارے بھوت مندر میں آ گئے تو بھوت ناراض ہو جائیں گے اور وہ وبائیں بھیج کر ہمیں تباہ کر دیں گے۔ کوکی سردار لالچی اور حریص آدمی ہے، روپے پیسے کے سلسلے میں اسے غیر ملکیوں سے دلچسپی رہی ہے۔ اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے یہ اعلان کر دیا، میں نے جادو کے ذریعے سردار بھوت سے آگیا لے لی ہے کہ بدیسی آدمیوں کو اس کے درشن کرا دیے جائیں۔ جب بدیسی یاتری مندر میں داخل ہوں گے تو سردار بھوت ان کا سواگت کرے گا۔ سردار کے اس اعلان نے کوکیوں میں دلچسپی اور سنسنی پیدا کر دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں سردار بھوت نے آج تک کسی بدیسی کو مندر میں داخل نہیں ہونے دیا، پھر وہ بدیسی یاتریوں کا سواگت کیسے کرے گا؟ کوکی سردار نے دوسرا اعلان یہ کیا تھا، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سردار بھوت بدیسی یاتریوں کا سواگت کیسے کرے گا، وہ مندر پہنچ جائے۔ پہلے کوکی سردار کی جادوگری کا چرچا سنا تھا کہ اپنے جنتر منتر سے چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دیتا ہے۔ اب اس کا یہ دعویٰ بھی بڑا حیران کر دینے والا تھا کہ بھوت ہمارا سواگت کرے گا۔ کلارا تو بھوت مندر کے بجائے اب کوکی سردار کو دیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ کہنے لگی، بڑا حیرت انگیز آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ذرا کلارا کو چھیڑا، تمہیں غائب کر دے گا، تم ڈھونڈ لینا۔ کلارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ عبدل کی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر کوکی سردار زبردست آدمی ہے تو قبیلے میں ایک گروہ اس کی مخالفت بھی کرتا ہے،
जिसे वो अपनी ताकत से मरूब कर देना चाहता है। दूसरे दिन हम कुकी कबीले में पहुंच गए। भूत मंदिर बस्ती से सिर्फ 1 मील दूर पहाड़ की वीरान गोशे में था। इस कबीले के रवाज, उसूल, कायदे अजीबो गरीब है, जिनको बड़ी सख्ती से पाबंदी होती है। एक दस्तूर ये भी है कि कंवारी लड़की भूत मंदिर में दाखिल नहीं हो सकती, न सरदार भूत के दर्शन कर सकती है। सिर्फ ब्याहता औरतें भूत को चढ़ावे दे सकती हैं। इस कायदे की रूह से क्लारा का भूत मंदिर में दाखिला मुमकिन न था, मगर वो ये तमाशा बहरहाल देखना चाहती थी कि सरदार भूत हमारा स्वागत कैसे करता है। इसने प्रोफेसर के सामने एक अजीब सी तजवीज पेश की। डैड, मैं अपने आप को नासिर की बीवी जाहिर करूंगी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? प्रोफेसर हर्ष मुस्कुरा दिया। बेटी की हर बात मानता और उसे दबता था। उसके नजदीक कुकी सरदार की जादूगरी का तमाशा देखने के लिए इतना सा झूठ बोल देने में कोई हर्ज ना था। सफर में कुछ सहूलियात तो होनी चाहिए। जब से मैंने कश्ती के सफर में क्लारा को डाकुओं से बचाया, स्टीला सोनिया मेरी गर्विदा हो गई थी और इसने क्लारा की हिफाजत का फर्ज भी मुझे सौंप दिया था। इसने भी बेटी की तजवीज से कोई इख्तलाफ न किया, बल्कि मुझे हिचकिचाते देखकर बोली, डोंट वरी नासिर, इन वैश्यों को क्या मालूम होगा तुम क्लारा के शोहर हो या नहीं। मेरा दिल इकरार पर मायल ना था, इनकार भी नहीं कर सकता था। सूरत हाल बड़ी अजीब थी, जिससे क्लारा के होशियार ज़हन ने भरपूर फायदा उठाया और मुझे पहली मात दी। हमारे स्वागत का तमाशा देखने के लिए बहुत से वैशी मर्द औरतें भूत मंदिर में जमा हो गए। कुकी सरदार ने मंदिर के बाहर हमारा स्वागत किया। वो ग्रांडेल, जिस्मानी एतबार से ताकतवर, बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों और मूछों वाला 51-52 साल का एक बारोब आदमी था। रंग सांवला, मगर चेहरे के खतूत आसाम की कदीम सरहदी कबाइल के मखसूस नक्शो निगार की तर्जुमानी करते हैं। स्वागत के दौरान इसकी निगाहें क्लारा पर आकर टिक गईं। फिर इसने सवाले नजरों से अब्दुल की तरफ देखा। उसने प्रोग्राम के मुताबिक हमारी तरफ इशारा करके बताया, ब्याहता जोड़ा है। मगर कुकी सरदार की तजर्बाकार निगाहें मुतमईन नहीं थी। क्लारा ने मेरा हाथ दबाया और सरगोशी के लहजे में बोली, नासिर, इस आदमी से होशियार रहना। वो कुकी सरदार से मरूफ हो रही थी और मैंने पहली बार इसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। जब अब्दुल ने सरदार को यकीन दिला दिया कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तब इसने क्लारा को भूत मंदिर में दाखिले की इजाजत दे दी। हम इसके पीछे पीछे एक बहुत बड़े गार में पहुंचे, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। गार का बड़ा हिस्सा किसी हॉल कमरे का नक्शा पेश कर रहा था, जिसकी दीवारों के पत्थर तराशकर भूतों की बदवजा शक्लें बनाई गई थी। बाज चुड़ैलों के गले में मुर्दा सांपों की मालाएं लटक रही थी। बाज भूतों के बाजू पर चमगादड़ों के हार पिरो दिए गए थे। किसी के हाथ में बर्छा था, कोई भाला उठाए खड़ा था। अस्टीला ने भूत मंदिर के इस दीवाने आम को देखा तो जिस पर कपकपी तारी हो गई और 2-3 बार अपनी छाती पर सलीब का निशान बनाया। क्लारा भूत और चुड़ैलों से खौफजदा ना हुई, अलबत्ता कुकी सरदार को देखकर इसका रंग जरूर मुतगय्यर हो गया था। बोदी और जिम राइफलों से मुसल्ला हमारे पीछे थे। हमारी जेबों में भरे हुए पिस्तौल थे और हम किसी फौरी खतरे का मुकाबला कर सकते थे। छोटा गार सरदार भूत का दीवाने खास था। हालनुमा गार की भीड़ से गुजरकर हम दीवाने खास में दाखिल हुए तो सामने की दीवार पर एक बहुत बड़े भूत का को पैकर बुत नजर आया, जो चट्टान को तराश कर बनाया गया था। गले में इंसानी खोपड़ियों के हार भी लटके देखे, मगर यह मालूम ना मुश्किल था कि वो खोपड़ियां देसी आदमियों की थी या विदेशी यात्रियों की, जिन्हें सरदार भूत भेंट कर दिया गया था। इसके दाएं हाथ में एक हैबतनाक बर्छा था, जिस पर खून की सूखी नजर आई, और बाएं हाथ में एक औरत का कटा हुआ सर, जिसे सरदार भूत ने बालों से पकड़ रखा था। कटा हुआ सर किसी स्याफाम औरत का था। तीसरे हाथ में एक कुल्हाड़ा, चौथे में पहाड़ी बैल याक का सर, जिसके सींग नोकदार और सीधे थे। सरदार भूत के 10 बाजू 10 हाथ थे और हर हाथ में कोई न कोई शय मौजूद थी, जिसे देखकर पता चलता था कि उसकी खुसूसियत हिंदुओं की काली देवी से अखज की गई है, जो कहरो गजब की हालत में इंतहाई खौफनाक हो जाती और भूतों की सरदार यानी भूत नायगी और खून के दांतों वाली यानी रकतवंती कहलाती है। काली के भी 10 बाजू 10 हाथ, और कहा जाता है कि इसकी मूर्ति के सामने खून कभी खुश्क नहीं होने दिया जाता। यह भी ख्याल आया हो सकता है काली देवी का तस्वुर कुकी कबीले के सरदार भूत से लिया गया हो। सरदार भूत को देखकर स्टीला सोनिया के हलक से खौफ की हल्की सी चीख निकल गई और इसने बार बार अपने जिस्म पर सलीब का निशान बनाया। बड़ा मकरूह, खौफनाक और भयानक भूत था, जिसके खूनी दांत जबड़ों से बाहर निकले हुए थे। मगर क्लारा इस भूत से भी खौफजदा नहीं हुई, बस इसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। भूत मंदिर के दोनों ईवानों में कुकी लोगों की भीड़ थी। वैशी मर्द ज्यादा थे, औरतें कम थी, मगर सबकी नजरें हम पर मुर्तकिज थी। हम कुकी सरदार के साथ चलते मिशनों की रोशनी में सरदार भूत के सामने पहुंच गए। एक जगह सरदार ने हमें रुकने का इशारा किया और खुद भी मुअद्दिब खड़ा हुआ और अपनी जुबान में मंत्र पढ़ने लगा। फिर हाथ लहराता हुआ एक कदम आगे बढ़ा और कबायली बोली में चिल्लाया,
शोभाओ शोभाओ शोभाओ। हम इसके अल्फाज का मतलब समझने से कासिर थे, मगर यह देखकर हमारी हैरत की इंतहा न रही कि उसी लम्हे सरदार भूत की पथरीली आंखों में रोशनी के अक्स तैरने लगे। साथ इसका दायां हाथ जिसमें बर्छा थाम रखा था जोर जोर से हिलने लगा। फिर बर्छा पत्थर के हाथ से छूटा और झनन की आवाज के साथ संगलाख फर्श पर गिरा, जो गार के सन्नाटे में बड़ी हैबतनाक महसूस हुई। मगर दूसरा मंजर कहीं ज्यादा अजीब और पुरस्कार था, क्योंकि सरदार भूत का पथरीला बाजू ऊपर उठा जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रहा हो। कुकी सरदार के होंठों पर फतह की मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो अहले कबीला से मुखातिब होकर बुलंद आवाज में बोला, देखो देखो सरदार भूत ने यात्रियों का स्वागत किया है, देखो देखो। नीमवैशी कुकी के चेहरे पर इसी वक्त खौफ के साए रेंगने लगे जब देवयाकिल भूत के हाथ से बर्छा गिरा और मुकम्मल खामोशी में इसकी भयानक झंकार गोया बिजली की तरह कड़की थी। मगर पत्थर के बाजू को आशीर्वाद की शक्ल में बुलंद होते देखकर सब औरतें सब मर्द इसके सामने सजदे में गिर गए। ये एक अजीब और हैरतनाक शोभा हुआ था जिसने हम जैसे तालीम याफ्ता और मुहज्जब लोगों को भी वर्ता हैरत में डाल दिया। सरदार भूत के हाथ और बाजू में तो किसी मैकेनिज्म का गुमान हो सकता था जिसे किसी पुरस्कार मुकाम से हरकत देने पर भूत के बाजू और हाथ हरकत कर सकते थे, मगर पत्थर की तराशीदा आंखों की पुतलियों से रोशनी की लहरों का इखराज एक नाकाबिल फहम मुअम्मा और अक्ल शूर से बाला था। जब नीम वैशी कुकी सजदे से उठे, मैं कलारा के साथ आगे बढ़ा और चांदी के 5-5 रुपए सरदार भूत के चरणों में रख दिए। फिर स्टीला और प्रोफेसर ने भी नजराना पेश किया। हम चारों ने भूत के पथरीले बाजू और हाथों को बगौर देखा ताकि किसी मैकेनिज्म का पता लगा सके, मगर ये देखकर सब सकते में आ गए कि पत्थर के दस्तों बाजू में कोई जोड़ी कोई मैकेनिज्म नहीं था और हमारा ये ख्याल गलत साबित हुआ था कि भूत अंदर से खोखला होगा और किसी खुफिया मुकाम से मैकेनिज्म को हरकत देने से इसके हाथ और बाजू हरकत में आए होंगे। न जाने पत्थर का बाजू कैसे हिलने और कांपने लगा था, दस्ते संग से बर्छा किस तरह गिरा था और वो बाजू आशीर्वाद देने के लिए क्योंकि हरकत में आया था। आंखें भी पत्थर की थी, इनमें रोशनी के झमाकों का गुजरना एक तिलिस्मी होशरबा था जिसका कोई साइंटिफिक वजह हमारी समझ में न आ सकी। हम चारों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कलारा बोली, मैंने पहले ही कहा था क्योंकि सरदार हैरत अंगेज आदमी होगा, इसने साबित कर दिया है कि वो हैरत अंगेज आदमी है। क्योंकि सरदार ने हमें भूत के मुआयने से नहीं रोका बल्कि मौका दिया कि अगर कोई शुक्र शुबा हो तो हम दूर कर लें। मैं बता चुका हूँ, भूत न अंदर से खोखला था न इसके बाजू में कोई जोड़ था। हम ये देखकर मजीद हैरान हुए कि इसके 10 के 10 बाजू चट्टान को तराशकर अंदर से निकाले गए थे, मगर पत्थर का बाजू हिला था, इसके हाथ से बर्छा गिरा था, वो आशीर्वाद के लिए बुलंद हुआ फिर अपनी असल हालत में लौट आया था। तिलिस्म हैरत का ऐसा शोभा हम में से किसी ने पहले नहीं देखा था। हमारा जहन इसकी कोई तजवीज पेश न कर सका। कलारा भी खौफजदा थी, सरदार उसी को देख रहा था, वो भी कभी कभी कनखियों से देख लेती। फिर इसने मेरा हाथ दबाया, इसे कहो किसी आदमी को गायब करके दिखाए। मैं इस फरमाइश पर हैरान रह गया, अगर इसने तुम्ही को गायब कर दिया। कलारा के जिस्म अजीब सी सनसनी दौड़ गई। हाँ, ये किसी को भी गायब करेगा, देखो देखो कैसे घूर रहा है, डरती हो। उसने मेरी तरफ देखा। औरत की छठी हिस्स मर्द की निगाह को भांप लेती और खतरे का एहसास कर लेती है। कलारा की छठी हिस्स भी मुझे खतरे का एहसास दिला रही थी। बड़ा खतरनाक आदमी है, मगर मेरी मौजूदगी में तुम्हें गायब नहीं कर सकेगा। इसी असना में सरदार की तवज्जो कलारा से हट गई और वो अपने लोगों से मुखातिब हुआ। न जाने इसने क्या कहा, मगर सब कुकी औरतें मर्द चौंक गए। फिर इसने 2 नाम पुकारे, सोंगा मोंगा। 2 जवान लड़के जो शक्ल सूरत से सगे भाई मालूम होते थे भीड़ से निकलकर आगे बढ़े और सरदार के सामने खड़े हो गए। दोनों डरे डरे लगते थे। मैंने अब्दुल को अपने करीब बुलाया और पूछा, अब क्या हो रहा है? अब्दुल ने बताया, सरदार ने सोंगा मोंगा पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने विदेशी यात्रियों को भूत मंदिर दिखाने की मुखालफत की थी, इसके खिलाफ बगावत का जहर फैलाया था, जबकि सबने देख लिया कि भूत ने यात्रियों का स्वागत किया है। और सोंगा मोंगा क्या कहते हैं? दोनों भाई इस इल्जाम से इनकार करते हैं। हम सब ने देखा कि सोंगा मोंगा कुछ कह भी रहे थे और नफी में गर्दनें भी हिला रहे थे, मगर सरदार बदस्तूर गजबनाक था। इसने हाथ उठाकर कोई फैसला किया और वो दोनों भाई चीखते हुए सरदार भूत के सामने औंधे मुंह गिर पड़े। सरदार ने सरकशी और बगावत के जुर्म में दोनों भाइयों के सर कलम करने का हुक्म दिया है। अब्दुल ने टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया और हम लोग सूरत हाल की संगीनी पर सन्नाटे में आ गए, क्योंकि हमारी वजह से 2 बेगुनाहों की जिंदगी खत्म होने वाली थी जो जुर्म से इनकार कर रहे थे। कलारा बेचैन हो गई। सरदार से बात करो ना, सिर्फ वो खून न बहाए।
میں نے عبدل کی وساطت سے سردار کو مخاطب کیا۔ دونوں بھائی جرم سے انکاری ہیں، ہم نے کسی کی گواہی نہیں سنی اور موت کا حکم لگا دیا۔ ان لڑکوں کو چھوڑ دو، ہم نہیں چاہتے کہ بھوت مندر میں ہماری یاترا خون سے داغدار ہو۔ سردار نے جواب دیا، میں نیائے کر چکا ہوں اور سردار بھوت کے سامنے کیا جانے والا نیائے بدلتا نہیں۔ اب صرف سونگا مونگا کا جیون خریدا جا سکتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ جیون بھی بکتا ہے۔ پوچھا، کیا دام لگاتے ہو؟ کیونکہ سردار نے دونوں بھائیوں کا 225 روپے میں کر دیا۔ میں انسانی زندگی کی اتنی حقیر سی قیمت سن کر اور بھی حیران ہوا۔ پھر مودی کو اشارہ کیا، اس نے وہی روپے نکال کر گن دیے۔ سونگا مونگا میرے قدموں سے لپٹ گئے۔ کوکی قبیلے کے دستور کی روح سے اب میں ہی ان کا مالک تھا۔ سردار نے روپے سنبھالے اور مجھے کہنے لگا، تم نے 2 سانپ خرید لیے ہیں 200 روپے میں۔ 2 سانپ بھی مہنگے نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ اس سودے پر بڑا خوش نظر آتے تھے، کیونکہ 200 روپے کے بدلے دونوں بھائیوں کی جان بچا لی گئی تھی۔ ان لوگوں کو سونگا مونگا سے ہمدردی تھی، مگر سردار کے خوف سے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اب اصولی طور پر معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم نے بھوت مندر دیکھ لیا، سردار بھوت کے درشن کر لیے، کوکی سردار کا جادو بھی دیکھ لیا اور 2 کوکی بھائیوں کا جیون بھی خرید لیا تھا۔ اب ڈاک بنگلے کی طرف واپسی تھی۔ کوکی لوگ بھی بھوت مندر سے نکل کر بستی کی طرف جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں عبدل، جو ہمارے درمیان ترجمان کے فرائض انجام دیتا رہا، سردار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر یک لخت میری طرف مڑا اور بتانے لگا، کوکی سردار ہمالیہ کے ان غاروں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، جہاں پرانے زمانے کے لوگ رہتے تھے، مگر کسی کو ان غاروں کا پتہ نہیں بتاتا۔ سردار کی پراسرار شخصیت کے ساتھ قدیم غاروں سے متعلق معلومات کا ذکر سن کر ہم سب رک گئے۔ ہمارے سفر کا مقصد ہی گریٹ ہمالیہ کے وہ پہاڑ، وہ غار تلاش کرنا تھا جہاں قدیم زندگی کا سراغ لگایا جا سکے۔ سرحدی قبائل کے بھوت مندر بھی اس لیے دیکھ رہے تھے کہ اس علاقے کی صدیوں پرانی زندگی اور اس کی عجیب و غریب روایات کے متعلق معلومات حاصل کر سکے۔ اسی لیے کوکی سردار کی شخصیت کا نئے پہلو اس کی جادوگری سے کہیں زیادہ اہم تھا، جو فوراً ہماری توجہ کا مرکز بن گیا۔ پروفیسر ہارش یہ سمجھنے لگا جیسے گوہر مقصود ہاتھ آ گیا۔ اس نے خیال ظاہر کیا، ہمیں سردار کے ساتھ دوستی کرنا ہوگی تاکہ غاروں کا پتہ معلوم کر سکے۔ میں نے کلارا کی رائے معلوم کرنا چاہی کہ سردار کی شخصیت کے نئے پہلو کے متعلق کس خیال کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی قوت مشاہدہ شخصی مطالعے میں ہم سب سے تیز تھی۔ بولی، آدمی پراسرار اور گہرا ہے، ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اب کوکی سردار کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی۔ ہم اس کے ساتھ بھوت مندر سے نکلے تو باہر شام ہو رہی تھی۔ پہاڑوں میں گھری کوکی بستی کے چولہوں میں آگ روشن ہو چکی تھی۔ وہ لوگ کھانے پکانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سردار کو ہم سے خاصی رقم مل گئی، بڑا خوش نظر آتا تھا۔ مندر سے مڑ کر بستی کی طرف چلے تو اسے ہماری میزبانی کا خیال آیا۔ ڈاک بنگلہ یہاں سے بہت دور تھا۔ عبدل نے بتایا، سردار نے رات کو کھانے اور بستی میں قیام کرنے کی دعوت دی ہے، آپ لوگوں کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ پروفیسر کے اشارے پر میں نے فوراً دعوت قبول کر لی۔ یہ تو سردار کو اعتماد میں لینے اور اس سے دوستی کرنے کی ایک اچھی صورت نکل آئی تھی۔ وہ اپنے نائب گھونگی کے ہمراہ کسی فاتح کی طرح ہمارے آگے آگے چلتا رہا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم کسی نیم وحشی سرحدی قبیلے کے مہمان بن رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔